केजरीवाल साहब ने बयान दिते ने कि बई ये साजिश है, आपस दो गुटां की साजिश करके साडे भरा नूं जो शहीद होया ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਚੜ ਤੋਂ ਚੜਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। साडी दिलों के विच हमेशा सूरी जी हमेशा जिंदा रहणगे। इत्थे सूरी साहब को आईदा ही तो अपने हाथ नाल गिलास नाल आ बना के लस्सी पिआउंदे सी सानूं, क्योंकि साडा प्यार है, साडा भरा सीगा। मतलब साडे सुधीर सूरी साहब ने कभी भी जैनुअन सिख जथेबंदी के बारे कभी कुछ नहीं बोलिया सी। जिहड़े शरारती तत्व सी उन्हां दे अगेंस्ट बोलिया सी। दिलों रोना आ रहा है कि साडा संत, साडा हिंदुओं का जरनैल 20 गनमैन होन, ACP मौजूद होवे, SHO मौजूद होवे, सारी इन्नी फोर्स मौजूद होवे, उस तो बाद वो एक गोली का शिकार हो जाए। ये सवालिया निशान जिहड़े ने जी, ये सारे सवालिया निशान पुलिस प्रशासन ते ने। दिस इज़ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। आने वाले समय दे विच ये हिंदू सिख भाईचारे का कुछ शरारती तत्व हिंदू सिख भाईचारे का आपस में फिक पवा रहे हैं। कोई बंदा भी कभी भी आ नहीं कहूगा कि मैं सिखों के खिलाफ बोला, मैं मुस्लिम के खिलाफ बोला। सिर्फ बोली दा उदों है जदों कोई भी शरारती तत्व साडे बारे बोलता। अज बहुत वड्डा साडे हिंदू सनातनियां नूं बहुत ही ज़्यादा वड्डा घाटा होया। ये घाटा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट नूं अपील करदा कि साडे वीर नूं दी शहादत नूं इदां ना जान देण, इहनूं शहीदी का दर्जा दिता जाए। मैं देविंदर सिंह लवली, मेरे बिल्कुल गवांढी सी, साडा बिल्कुल सामने प्रीतम ढाबा स्टेशन के सामने रेलवे के सामने लवली प्रीतम ढाबे के नाम तो ढाबा चला रहे सी। सब तो पहला मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाते हैं। जय श्री राम का भी एक मैसेज लोगों को देना चाहना भी अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे का सांझी वालता का उपदेश देना हाँ। जो होया बड़ा मंदभागा होया है जी। मैं चाहुंदा भी ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाईचारक हैं, जितने भी जितने बंदियां हैं, चाहे वो सिख ने, चाहे हिंदू ने, चाहे सनातनी धर्म ने, अपना प्यार ना खराब करो, अपना इतफाक प्यार बना के रखो। अपने परिवारों के विच इहो ਜਿਹੇ मैसेज ना कोई भी ਜਿਹੜੇ गलत मैसेज ने उन्होंने ज़्यादा फैलाओ ना। जे कोई WhatsApp से तुहानूं मैसेज आता उन्होंने डिलीट कर दो प्लीज़। मेरा जरूर पावांगा। बाकी सूरी साहब वास्ते मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा भी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। साडी दिलों के विच हमेशा सूरी जी हमेशा जिंदा रहणगे। मैं उन्हां दी बहुत दिलों श्रद्धांजलि अर्पित करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, मैं सोशल मीडिया तो बहुत घट बोलदा या बहुत घट मैसेज पाउंदा अपनी पोस्ट तो, मगर अज मैं सारी जगह तो ही पोस्ट ही पा रहा भी अपनी सद्भावना, अपना प्यार, जिस तरह साडा प्यार सीगा उस तरह ही बना के रखो। इत्थे सूरी साहब को आईदा ही तो अपने हाथ नाल गिलास नाल आ बना के लस्सी पिआउंदे सी सानूं, क्योंकि साडा प्यार है, साडा भरा सीगा। मतलब इस तरह नहीं है भी उन्होंने ठीक है। जो ये पॉलिटिक्स की मैं कोई भी गल नहीं इहदे च करांगा, मगर ये ठीक नहीं है जो भी हो रहा। मगर हुण गां लोकां नूं ये चाहीदा भी जिहड़ी सद्भावना ते प्यार अपना जिस तरह लोग बना के रखण, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी श्रद्धांजलि रोल होना यार, उन्होंने श्रद्धांजलि रोल होना, उन्होंने प्यार इतफाक बना के उन्होंने उस चीज़ नूं उन्होंने एक वधिया एक उन्होंने मार्शल से दो उन्होंने यादा रोल होना उन्होंने। कोई भी पोस्ट पानी नैगेटिव की ज़्यादा कमेंट आते हैं, फिर उसे नीचे मतलब लिटरली गालां लिखियां होंदियां, मतलब की ट्रेंड चल गया तुहाडे? मैं सर काफ़ी परसेंट लोग जानदा जिहड़े मतलब इहो ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ मैं ਵਿੱਚ कल मैसेज पढ़ रहा ਸੀ ਜਿਹੜੇ शायद सूरी साहब ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। सिर्फ एक ਜਿਹਨੂੰ देखो देखी चढ़ तो चढ़ती जिस तरह कोई मैसेज पा रहा ਉਹਦੇ मगर देखो देखी करी जा रहे। की किसी ने माड़ा किया जी किसी का? उन्होंने की कहना माड़ा किया? सिर्फ एक शब्दी जंग सी। शब्दी जंग ये हथियारों की जंग नहीं सी। ये सिर्फ जो भी गल होती जो भी कोई बोलता सी, कोई भी जथेबंदियां ये किसी बोलता ही कोई इन्होंने बोलता ही, सिर्फ शब्दी जंग ही शब्दी जंग ही हैगी सी। ये तो हुण रूप दूसरा देता इन्होंने। नहीं होनी चाहिए शब्दी जंग सी, शब्दी जंग नूं रूप गलत मिल गया।
ਹਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੋ ਆਪ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸਲੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਉਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ NDTV ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। मेरा नाम कपिल अग्रवाल धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद तो सीगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ 20 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ ACP ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ SHO ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੱਲੜਾ ਝਾੜਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੋਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਾਂਟੇ ਵੱਜੇ ਪਰਨੋਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਨੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਆਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆ ਸਨਾਤਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ BJP RSS ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ।